Good morning. Best wishes to our respected director, headmistress, our beloved teaching and non-teaching staff, and above all, the little flowers, that is the students of Abunirai Shikha Niketan. We have now attained the 75th year of Independence Day. According to our Prime Minister, this year is being celebrated as Amrut Mahotsav. In this sacred day, I like to pay my homage to all the freedom fighters who had sacrificed their lives to free our motherland from the slavery of British Empire. This is the 75th year of independence. This year should have to be celebrated with great enthusiasm, many functions, processions, and many more. But we cannot do this because not only our beloved India, but also the whole world is shivering from the danger of COVID-19 virus. So, like last year, this year also we have to keep ourselves very cautious, keeping the mouth covered with mask, keeping the distance between each other, and to be vaccinated. So, in this auspicious day, let us take oath to get rid of these destructive virus. Let us pray for normalization of everything and our schools to be opened. We can run in the playground, share tiffin with classmates, take part in various functions. Let hope for some better in near future. But till then, be cautious and stay safe. Let me convey my gratitude again for the frontline warriors of COVID-19, our doctors, our nurses, our health workers, and many others. Hoping for a better tomorrow, best wishes to all of you once again. Jai Hind, Vande Mataram. আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অন্যান্য, আজ থেকে ৭৫ বছর আগে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়, প্রায় ২০০ বছর পরে। প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আমরা আসি। ১৯৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই আমরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অধীনে চলে যাই এবং নিজেদের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলি। এরপর দীর্ঘ ২০০ বছরের ইতিহাস, নানান রকম টানাপোড়েন আছে, কিন্তু তার মধ্যেও আমরা কিন্তু আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতা আন্দোলন বজায় রেখেছি। এরই ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। কিন্তু এই স্বাধীনতা একেবারে যে অবস্থায় আমরা পরাধীন হয়েছিলাম সেই অবস্থায় পাইনি। আমরা পাই এক খণ্ডিত ভারতবর্ষ, তার পূর্ব দিকে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম দিকে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে একটি দেশ, আর মাঝখানে ভারত। পূর্ব পাকিস্তান আবার পরবর্তীকালে দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রূপে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তাই দীর্ঘ এবং গৌরবজনক। জাতীয় কংগ্রেসের অঙ্গনে গান্ধী সহ অন্যান্য অনেক মাননীয় নেতৃত্বের পরিচালনায় অহিংস সংগ্রামের ইতিহাস যেমন আছে, আবার সশ্রদ্ধ বিপ্লবী আন্দোলনের দৃষ্টান্ত আছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এবং রাসবিহারী বসুর পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্মরণীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ, কৃষক সংগ্রাম, শ্রমিকদের আত্মত্যাগ। আজ সকলের উদ্দেশ্যেই আমরা প্রণাম জানাচ্ছি। স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনের কাজ আজও চলেছে। সবার কাছে স্বাধীনতার পর উন্নয়ন এখনো সমানভাবে পৌঁছয়নি। এই অসমাপ্ত কাজের সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব হয়তো ভবিষ্যতে তোমাদেরকেও নিতে হবে। সেই জন্যেই আজকে তোমরা শপথ গ্রহণ করবে নিজেদেরকে দেশের জন্য উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার। আজ বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে তোমাদেরকে গড়ে তোলার শপথ নিয়ে আজকে আমি আমার এই ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করলাম। Good morning, children.
Abonirai Shikha Niketan wishes a very happy and prosperous 75th Independence Day to all of the beloved students, respected elders, guardians, most wonderful teachers and staffs. We all know that our independence is a result of prolonged struggles and fight against the barbaric British rule, which started with the Battle of Plassey in 1757. After 190 years, our forefathers witnessed the prideful moment when India gained its liberty at the midnight between 14th and 15th August in 1947. Since last year, we stand against yet another mortal foe, more vicious than ever before. The COVID-19 pandemic has jeopardized all the social structures. Schools and students all are striving hard to communicate with each other via digital platform. Nothing stops us. We are even celebrating today the Independence Day on digital platform with vibrant energy. Come forth, children, forgetting all that is malign, let us be reminded with the works of Swami Vivekananda, Netaji Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Sarojini Naidu, Binoy, Badul, Dinesh, Khudiram, and all those great souls who dedicated their lives to make our nation free and independent. Studenthood is undoubtedly the workshop of perseverance and endurance. And I believe, children, you are the part of that workshop. Jai Hind. Thank you, everyone. On behalf of the whole Abonirai Shikha Niketan family, I thank you everyone for joining this online celebration. Good morning everyone, my name is Suprashna Kamal. My school name is Abonirai Shikha Niketan. I read in class nursery. Today is 15 August. We are celebrating Independence Day. We got freedom on this day. It's sweet. We have national flag on this day. It is a national holiday. Every Indian celebrating Independence Day. Thank you, Jahi. Good morning, everyone. My name is Anushka Ram. My school name is Avnida Shikha. I read in class nursery. Today is 15 August. We are celebrating this day. We are celebrating Independence Day. We eat sweets and all India celebrate this day. Thank you so much. Good morning, my respected teachers and my dear friends. Wish you all a very happy Independence Day. On this occasion, I would like to thank my teacher for giving me this opportunity to speak about this day. We are celebrating our 75th Independence Day. On 15th August 1947, India gained freedom from the British Empire who ruled over 200 years, and in this our many freedom fighters sacrificed their life for us. Independence Day is a national festival and a public holiday. Jhakis with dance, singing activities, etc. held in different states. The main celebration held at the New Delhi at the Red Fort, where the Prime Minister hosts the flag and give a salute. National anthem also sung. We have to be proud to be the citizen of this country. Jai Hind, Jai Bharat. নমস্কার, সুপ্রভাত। আমি পৌশালী ঘরামি। আজ 15ই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবসের এই পুণ্য লগ্নে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রণাম।
এবং আমার বিদ্যালয়ের প্রধানা ও অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি আমার প্রণাম রইল। স্বাধীনতার জন্য যে বীর শহীদরা আত্মোৎসর্গ করেছিলেন তাদের স্মরণ মননের মধ্য দিয়ে প্রতি বছর আমরা এই জাতীয় দিবসটি উদযাপন করি। 1757 সালে পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। এরপর দীর্ঘ 190 বছর পর 1947 সালের 15ই আগস্ট বহু অকল্পনীয় ও অবিস্মরণীয় সংগ্রাম সাধনার মাধ্যমে ভারতবর্ষে উদিত হয় স্বাধীনতার সূর্য। এই চির আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাদের অন্যতম ক্ষুদিরাম বসু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, বিনয়, বাদল, দীনেশ, ফিরোজ শাহ, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, প্রফুল্ল চাকি প্রমুখেরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ রাজকোষ যখন প্রায় শূন্য, ব্রিটিশরা বাধ্য হয়ে 1947 সালের 15ই আগস্ট মধ্যরাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। জন্ম হয় স্বাধীন ভারতবর্ষের। নমস্কার। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। অতুল প্রসাদের গানের সুরে আমরা ভেসে যেতে দ্বিধাবোধ করি না। যেমন ভাবে একটি মালা নির্মাণ করতে বিভিন্ন প্রজাতির ফুল একত্র করা হয়, ঠিক সেভাবেই আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন জাতির ধর্ম, বর্ণ, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, আহার আদি ভিন্নতা লক্ষ্য করি। ভারতবর্ষে একটি মালার মতোই একই সূত্রে গাঁথা পড়ে আছি। সব কিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে আমরা তাদের সাজসজ্জা, খাদ্যাদিকে একাত্ম করে নিতে পেরেছি, একাত্ম করে নিয়েছি তাদের সংস্কৃতিকে। আমরা হয়ে উঠতে পেরেছি ভারতবাসী। ভারতবর্ষের সুখে দুঃখে, আনন্দে বেদনায় সবাই গেয়ে উঠি জনগণ মন অধি নায়ক জয় হে। আর সেই কথা মাথায় রেখে ছোট ছোট শিশুদের দ্বারা পরিবেশিত করতে চলেছি ভারতবর্ষেরই বিভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন পোশাক ও খাদ্যাদির একটি ছোট্ট নিদর্শন। তারা সবাই যে একই সূত্রে একটি মালার একটি ফুলের মতো নির্মিত হয়েছে তারই বার্তা বহন করছে। আমি সৌভিক দত্ত, চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। আমি আলুর পরোটা সম্বন্ধে আপনাদেরকে কিছু বলছি। পাঞ্জাব রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় খাবার হলো এই আলুর পরোটা। এই খাবারটিকে প্রাতরাশের খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই খাবারটি সীমাবদ্ধতা শুধুমাত্র পাঞ্জাব রাজ্যেই নেই, গোটা ভারতবর্ষে আলুর পরোটার মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়েছে। এই পদটি ভারতবর্ষের খাবারের ঐতিহ্যকে বহন করে। এই পদটির নাম হলো আলুর পরোটা। এটি পাঞ্জাবিরা সাধারণত খেয়ে থাকে। নমস্কার। নমস্কার, আমার নাম অহমপূর্বিকা সর্দার, অবনীরায় শিক্ষানিকেতনে প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। আজ আমি উপস্থাপন করছি গুজরাটের প্রধান খাবার ধোকলা। এটা গুজরাটের সকালবেলা জল খাবার। এটা ভারতীয় ঐতিহ্যকে বহন করে। আমরা ভিন্ন পোশাক পরি, আমরা ভিন্ন স্বাদের আহার গ্রহণ করলেও আমরা মনের প্রাণে ভারতীয়। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের শুভ লগ্নে আমরা গর্বিত, আমরা ভারতবাসী। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি সৌমেন সরকার, অবনীরা শিক্ষানিকেতনের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। আজ আমি আপনাদের ধোসা সম্পর্কে কিছু বলবো।
ভারতবর্ষের কর্ণাটকার রাজ্যের উদুপি শহরের অন্যতম জনপ্রিয় খাবার হলো ধোসা। যা ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে বহন করছে। নমস্কার। আমি অদিতি মিস্ত্রি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। ভারতবর্ষের তিব্বতীয় অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকার পুষ্টিগুণ সম্পন্ন জনপ্রিয় খাবার হলো মোমো। যদিও মোমোর উৎসস্থান নেপাল, তবুও ভারতের সিকিম, মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিংয়ে মোমো জনপ্রিয়। তবে বর্তমানে মোমোর রূপে ও স্বাদে ভারতবাসীর মনকে সহজেই আকৃষ্ট করতে পেরেছে। নমস্কার। স্বাধীনতার শুভ লগ্নে আমার উপস্থাপন কবি সুকান্ত আচার্যের পতাকার 5টি রং। বলো তো দেখি, পতাকায় মোদের কয়টি রং আছে? শিক্ষক এসে শোধালেন হেসে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাছে। একসাথে মিলে সব ছেলে বলে চিৎকার করে জোরে, 3টি বর্ণ রয়েছে রাঙানো জাতীয় পতাকা জুড়ে। শ্রেণীর পেছনের বেঞ্চের কোণে শিশু ছিল এক বসে। পতাকার মাঝে 5 রং আছে, বলল সে মৃদু ভাষে। কথা তার শুনে বাকি শিশুগণে হেসে খায় লুটোপুটি। শিক্ষক রেগে বলেন হেঁকে, বোঝাও কি করে 5টি? মাথা নিচু করে ভয়ার্ত স্বরে সরল শিশুটি বলে, ওপরে গেরুয়া, মাঝখানে সাদা, সবুজ আছে তার তলে, আর আছে আঁকা গোলাকার চাকা, নীল রং আছে এতে। শিক্ষক বলে, এটিকে ধরলে তবুও হচ্ছে 4টে। অবোধ শিশুটি বলল তখন, রং আছে আর এক, লাল লাল ছোপ, দাগ দেখা যায় ওই পতাকার মাঝে। বাবাকে যখন আনলে ওরা কফিনের ঢাকা খুলে, জড়ানো রয়েছে দেহখানা তার পতাকা আর ফুলে। রক্তের দাগে ছিল লাল ছোপ ওই পতাকার মাঝে। এই নিয়ে মোট হলো 5টি। এবার তো ঠিক আছে? সরল শিশুটির জবাবখানি কাঁপিয়ে দিল বুক। অশ্রু এলো নয়ন ভরে, শুকনো হলো মুখ।
আজ যারা দেশের জন্য করছে বলিদান, স্বাধীনতার সহিত সম তাদের অমর প্রাণ। হয়েছে স্বাধীন, পেরিয়ে গেছে ৭০টি বছর, দেশ বাঁচাতে যাচ্ছে যে প্রাণ, রাখছি কি তার খবর? দেশ বাঁচাতে যাচ্ছে যে প্রাণ, রাখছি কি তার খবর? নমস্কার। সুপ্রভাত। স্বাধীনতার এই পূর্ণ লগ্নে আমি সীমন্তী বোস অবনী রায় শিক্ষানিকেতনে এই বিশাল যাত্রাপথের এক ক্ষুদ্র অনুসরণকারী। বিদ্রোহী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সিপাহী বিদ্রোহ কবিতাটিকে পাঠ করছি। হঠাৎ দেশে উঠল আওয়াজ, হো 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 হো। চমকে সবাই তাকিয়ে দেখে সিপাহী বিদ্রোহ। আগুন হয়ে সারাটা দেশ ফেটে পড়ল রাগে। ছেলে বুড়ো জেগে উঠল ৯০ সন আগে। ১০০ বছর গোলামিতে সবাই তখন ক্ষিপ্ত। বিদেশিদের রক্ত পেলে তবেই হবে তৃপ্ত। নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপি, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মী, সবার হাতে অস্ত্র, নাচে বনের পশু পক্ষী। কেবল ধনী জমিদার আর আগের রাজার ভক্ত যোগ দিল তা নয় কো, দিল গরিবেরাও রক্ত। সবাই জীবন তুচ্ছ করে মুসলমান ও হিন্দু সবাই দিতে রাজি তাদের প্রতি রক্তবিন্দু। ইতিহাসের পাতায় তোমরা পড়ো কেবল মিথ্যে, বিদেশিরা ভুল বোঝাতে চায় তোমাদের চিত্তে। অত্যাচারী নয় কো, তারা অত্যাচারীর মুন্ড চেয়েছিল ফেলতে ছিঁড়ে জ্বালিয়ে অগ্নিকুণ্ড। নানা জাতের নানান সেপাই, গরিব এবং মূর্খ, সবাই তারা বুঝেছিল অধীনতার দুঃখ। তাই তো তারা স্বাধীনতার প্রথম লড়াই লড়তে এগিয়েছিল মরণ বরণ করতে। আজকে যখন স্বাধীন হবার শেষ লড়াইয়ের ডঙ্কা উঠছে বেজে, কোনো দিকেই নেই কোনো শঙ্কা। জব্বলপুরের সেপাইদেরও উঠছে বেজে বাদ্য, নতুন করে বিদ্রোহ আজ কেউ নয় কো বাধ্য। তখন এদের স্মরণ করো নিত্য, এদের নামে এদের পণে শানিয়ে তোলো চিত্ত। নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপি, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মী, এদের নামে দৃপ্ত কিশোর খুলবে তোমার চক্ষি। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय जय